Hello, good morning friends. Today we are going to learn relation between current gains alpha and beta. We know that alpha is a Greek symbol represented for the current gain of common base configuration, and beta is a Greek symbol represents the current gain of common emitter configuration. In last lecture we had seen that the different types of configurations of transistor like common base configuration, common emitter configuration and common collector configuration. Current gain of common base configuration is represented by a Greek symbol alpha. So, current gain of common base configuration alpha is equal to output current divided by input current. For common base configuration, output current is IC divided by input current is IA. Okay, alpha is equal to IC upon IE. For current gain of common emitter configuration, it is denoted by beta. Beta is equal to this. Beta is denoted the current gain for the common emitter configuration. So for common emitter configuration, output current is IC and input current is IB. This is the second number equation. Okay, आपण NPN ट्रान्झिस्टर कॉन्फिगरेशनचं ऑपरेशन बघितलेलं आहे. त्यावेळेस आपल्याला माहिती आहे, we know that what is the IE? IE is equal to what? IB plus IC. Okay, this is the equation number 3. IE is equal to IB plus IC. Okay, since from equation 1 and 2 we know that alpha is equal to IC upon IE and beta is equal to IC upon IB. So divide this equation number 3 both side by the IC. Divide equation number 3 both side by IC. Therefore IE upon IC is equal to IB plus IC divided by IC. Therefore IE upon IC is equal to IB upon IC plus IC upon IC. Here IC get cancel. Therefore IE upon IC is equal to IB upon IC plus 1. Okay, we know that from equation number 1 IC upon IE is equal to alpha. Therefore 1 upon alpha is equal to what? IE upon IC. Similarly for the beta, IB upon IC is equal to 1 upon beta. We can also write. Okay, therefore IE upon IC from equation number 1, that is 1 upon alpha, is equal to IB upon IC from equation number 2 is 1 upon beta plus 1. This is the one of the equation. Therefore 1 upon alpha is equal to 1 plus beta upon beta. Okay, also this equation we can write alpha is equal to beta upon 1 plus beta. This is the relationship between alpha and beta. We can say this is the relation between alpha in the form of beta. Also the above expression may be written as alpha in bracket 1 plus beta is equal to what? Beta. Multiply this alpha in bracket, alpha plus alpha beta
is equal to what? Beta. Therefore alpha is equal to beta. Here alpha is plus alpha into beta. At right side this is minus alpha into beta. Okay, therefore alpha is equal to take alpha common from this equation, sorry, beta common from this equation. Beta is equal in bracket 1 minus alpha. Therefore beta is equal to alpha upon 1 minus alpha. This is the second one, relationship between alpha and beta, but this relationship is between beta in the form of alpha. Okay, it is clear that as alpha approaches unity, beta approaches infinity. In other words, the current gain in common emitter configuration is very high. It is due to reason that common emitter configuration is used in most of the transistor application. आता एक्झाम मध्ये करंट गेन किंवा रिलेशन बिटवीन अल्फा अँड बीटा बऱ्याच वेळेस विचारल्या जातं. तर त्यासाठी आपल्याला लक्षात काय ठेवायचं आहे? फॉर्म्युला फॉर दी current gain of common base configuration, current gain of common emitter configuration. Also for NPN transistor, the relationship between the input and output current, that is I is equal to IB plus IC, divide both side IC and put up the formula. Okay, अशा पद्धतीने आपल्याला अल्फा आणि बीटा मधलं रिलेशनशिप भेटून जात आहे. ओके, आता आपण BJT कॉन्फिगरेशन्स बघितले, त्यामधील करंट गेन बघितला. आता आपल्याला स्टडी करायचा आहे ट्रान्झिस्टर ॲज अन ॲम्प्लिफायर म्हणून कसा यूज केला जातो. तर त्यामध्ये फर्स्ट वन आहे सिंगल स्टेज RC कपल्ड कॉमन इमिटर ॲम्प्लिफायर. सिंगल स्टेज सिंगल स्टेज RC कपल्ड कॉमन इमिटर ॲम्प्लिफायर. आता आपल्याला माहिती आहे BJT इज अ हर्ट ऑफ एन ॲम्प्लिफायर. व्हेन अ BJT इज इन ॲक्टिव्ह रिजन इट कॅन वर्क ॲज अन ॲम्प्लिफायर. आपण रिजन ऑफ ऑपरेशन बघितले ट्रान्झिस्टरचे, 4 रिजनमध्ये ट्रान्झिस्टर ऑपरेट होतोय. फॉरवर्ड ॲक्टिव्ह रिजन, इन्व्हर्स ॲक्टिव्ह रिजन, कट ऑफ रिजन आणि सॅच्युरेशन रिजन. मग जर ट्रान्झिस्टर ॲज अन ॲम्प्लिफायर म्हणून आपल्याला ऑपरेट करायचा असेल तर आपल्याला त्याला ॲक्टिव्ह रिजनमध्ये आपण त्याला कन्सिडर करतो किंवा ट्रान्झिस्टरला ऑपरेट करतो आपण, बरोबर आहे. आता इन ऑर्डर टू ॲम्प्लिफाय द इनपुट सिग्नल, म्हणजे आपल्याला जर इनपुटचा सिग्नल ॲम्प्लिफाय करायचा असेल तर आपण RC कपल ॲम्प्लिफायर यूज करू शकतो इन कॉमन इमिटर कॉन्फिगरेशन. ओके, आता नाऊ सी द सर्किट डायग्राम फॉर द सेम. आता सर्किट डायग्राम ड्रॉ करताना आपण NPN ट्रान्झिस्टर घेतो. दिस इज द NPN ट्रान्झिस्टर. ओके, वी कॅन सी इट इज Q. आता हा जो टर्मिनल आहे हा कलेक्टर आहे, हा टर्मिनल इमिटर आहे आणि हा टर्मिनल बेस आहे. ओके, आता आपण या ठिकाणी इमिटरला कॉमन इमिटर कॉन्फिगरेशन आहे, इमिटर ग्राउंड करणार आहोत. इथे एक बायपास कॅपॅसिटर दिलेला आहे, CE म्हटलेला आहे त्याला. ओके, इथे एक रेजिस्टर घेऊ आपण. कलेक्टर टर्मिनलवरती रेजिस्टर आहे म्हणून त्याला RC म्हटलं. इमिटर टर्मिनलवरती हा रेजिस्टर आहे म्हणून याला RE म्हटलं आहे. ओके, इथे इनपुटला एक कपलिंग कॅपॅसिटर लावला आहे CC1. 1 नंबर कॅपॅसिटर आहे. CC स्टँड्स फॉर द कपलिंग कॅपॅसिटर. इथून आपण आउटपुट घेणार आहोत. दिस इज CC2. कपलिंग कॅपॅसिटर सेकंड. आणि या 2 टर्मिनल्समध्ये आपण काय करणार आहोत,
इनपुट अप्लाय करणार आहोत. दिस इज द सोर्स व्होल्टेज. ओके, आता या ठिकाणी आपण एक व्होल्टेज डिवायडर बायस अप्लाय करणार आहोत. दिस इज R1 and this is R2. Okay, this circuit forms a voltage divider bias. This voltage divided into the two resistors R1 and R2. Okay, आणि याला जो आपण सप्लाय व्होल्टेज अप्लाय करणार आहोत त्याला आपण VCC म्हणतो. ओके, आणि इनपुटचा जो अप्लाय करणार आहोत इथे याला VB किंवा VBB म्हटलं तरी चालतं किंवा सोर्स व्होल्टेज म्हटलं तरी चालतं. आणि याच्या अक्रॉस आपण काय करणार आहोत, आउटपुट घेणार आहोत. दिस इज आउटपुट रेजिस्टन्स. ओके, इट्स लोड इज RL. Okay, this is called as the common emitter configuration, single stage common emitter configuration. Why it is called as the single stage common emitter configuration? Because या सर्किट डायग्राम मध्ये आपण एकच ट्रान्झिस्टर यूज केलेला आहे ऑपरेशनसाठी. ओके, दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड एज द सिंगल स्टेज RC coupled. Why it is called as the RC coupled? Here the output stage is coupled or connected with resistor R and this capacitor C. That's why it is called as the RC coupled. सिंगल स्टेज का म्हटलेला आहे तर आपण या ठिकाणी एकच ट्रान्झिस्टर यूज केलेला आहे, NPN ट्रान्झिस्टर. RC कपल्ड का म्हटले तर याचे आउटपुट जो आहे तो रेजिस्टर आणि कॅपॅसिटरने कनेक्ट केलेला आहे. याला सिंगल स्टेज RC कपल्ड. आणि कॉमन इमिटर कॉन्फिगरेशन का तर या ठिकाणी इमिटर तुम्ही ग्राउंडला कनेक्ट केलेला आहे, इनपुट आणि आउटपुटमध्ये तो कॉमन घेतलेला आहे. दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड एज द कॉमन इमिटर सिंगल स्टेज RC कपल्ड कॉमन इमिटर ॲम्प्लिफायर. ओके, आता व्हॉट इज द यूज ऑफ दिस सर्किट? दिस सर्किट इज यूज टू ॲम्प्लिफाय द इनपुट सिग्नल. ॲम्प्लिफाय करायचा याचा अर्थ काय करायचा आहे, सिग्नलची स्ट्रेंथ वाढवायची आहे. सपोज दिस इज द ग्राफ. ओके, दिस इज द इनपुट व्होल्टेज. ओके, दिस सिग्नल इज अप्लाइड pi to pi. This signal is applied to the input of this transistor. That means here you have applied this sign. Okay, this is the Vs from 0. Okay, with respect to time period omega t. आणि या ठिकाणी जे तुम्हाला आउटपुट भेटतंय ते आउटपुट आपण म्हणू शकतो इज अ ॲम्प्लिफाईड आउटपुट ऑफ अ सिंगल स्टेज RC कपल्ड कॉमन इमिटर ॲम्प्लिफायर. आता ॲम्प्लिफाईड आउटपुट कसं दाखवणार आपण तर या ठिकाणी सिग्नलची जी मॅग्निट्यूड आहे किंवा ॲम्प्लिट्यूड आहे ती ॲम्प्लिट्यूड वाढलेली आहे, याचा अर्थ व्होल्टेज लेवल त्याची वाढलेली आहे. दिस इज कॉल्ड एज ॲम्प्लिफिकेशन ऑफ अ सिग्नल. ओके, दिस इज अ इनपुट AC signal and this is output AC signal. Okay, here you have applied this input signal, you have got this type of amplified output signal. Okay, but in case of single stage RC coupled common emitter amplifier, output signal is inverted or phase shifted by 180 degree so that its output is inverted form omega t. That means its output is like this. Okay, तर याचं आउटपुट आपल्याला काय भेटतं, इन्व्हर्टेड फॉर्ममध्ये भेटतंय. दॅट मीन्स इन कॉमन इमिटर ॲम्प्लिफायरमध्ये सिग्नल हा 180 डिग्रीने शिफ्ट होतोय. ओके, आता आपल्याला सर्किटमध्ये जे कॉम्पोनंट्स दिसत आहे त्या कॉम्पोनंट
मध्ये काय काय दिसतं आहे, तर आपल्याला R1 आणि R2 हे बायसिंग रेजिस्टर्स दिसत आहेत, बरोबर आहे. आणि एक RE एक बायसिंग रेजिस्टर दिसतो आहे. तर आता या रेजिस्टरचं फंक्शन काय आहे? इट इस्टॅब्लिश अ प्रॉपर ऑपरेटिंग पॉईंट, अदरवाइज अ पार्ट ऑफ द निगेटिव्ह हाफ सायकल ऑफ द इनपुट सिग्नल मे बी कट ऑफ इन द आउटपुट सिग्नल. म्हणजे या ठिकाणी जो निगेटिव्ह हाफ सायकल आहे त्याचं क्लिअरली तुम्हाला आउटपुट भेटण्यासाठी आपण हे बायसिंग रेजिस्टर या ठिकाणी यूज केलेले आहेत. एक इनपुट कॅपॅसिटर दिसतोय. ओके, आता इनपुट कॅपॅसिटर कशासाठी लावलेला आहे? तर इनपुट कॅपॅसिटर आता याची जी व्हॅल्यू आहे ती 10 मायक्रोफॅरेडच्या रेंजमध्ये आपण व्हॅल्यू अप्लाय करतो ॲप्रॉक्सिमेटली. इट इज यूज टू कपल द इनपुट AC सिग्नल टू बेस ऑफ द ट्रान्झिस्टर. म्हणजे ट्रान्झिस्टरचा हा जो बेस आहे याला कनेक्ट करण्यासाठी इनपुटचा कपलिंग कॅपॅसिटर म्हटलेला आहे. इफ it is not used, then the source resistance of an input signal will come across resistor R1 and this will change the base bias. जर आपण या ठिकाणी रेजिस्टर वापरला असता तर त्याची व्हॅल्यू ह्या R1 बरोबर कुठे मॅच झाली असती, तर याच्या बायसिंगला प्रॉब्लेम येतोय. ओके, द इनपुट कॅपॅसिटर CC1 allows only AC signal to flow बट अपोजेस द DC. कारण की कॅपॅसिटरचं फंक्शन काय आहे? इट चार्ज विथ AC सिग्नल अँड डिस्चार्ज विथ DC. तो AC सिग्नल आला तरच घेतो, DC आला तर तो रिटर्न पाठवतोय. दिस इज द वन ऑफ द फंक्शन. द इनपुट कॅपॅसिटर CC1 इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द कपलिंग कॅपॅसिटर. ओके, आता सेकंड वन कॅपॅसिटर आहे या ठिकाणी. एक दिसतोय आपल्याला C इज कॉल्ड ॲज द इमिटर बायपास कॅपॅसिटर. आता इमिटर बायपास कॅपॅसिटर CE is used in parallel with this RE to provide low reactance part to the amplifier signal. म्हणजे याचा अर्थ काय? जर समजा ह्या इमिटर टर्मिनलवरती AC सप्लाय आला तर हा कॅपॅसिटर चार्ज होतो आणि सिग्नल तुमचा ग्राउंडला जातोय. जर अंडर DC कंडिशन दिस कॅपॅसिटर विल बी ओपन स्विच and under AC condition this capacitor will be closed switch. This is the functioning of a bypass capacitor CE. त्यानंतर एक कपलिंग कॅपॅसिटर दिसतोय आपल्याला CC2 is used to connect the transistor amplifier or couple the stage of ॲम्प्लिफिकेशन टू नेक्स्ट स्टेज. म्हणजेच आपल्याला जर याच्या पुढे ह्या एका ॲम्प्लिफायरपासून जर आपल्याला पाहिजे तेवढं आउटपुट भेटत नसेल तर आपण नंबर ऑफ ट्रान्झिस्टर इथे अप्लाय करू शकतो. मग त्याला जोडण्यासाठी कपलिंग करण्यासाठी हा कपलिंग कॅपॅसिटर जोडलेला आहे. ओके, आता हा जो ट्रान्झिस्टर आहे हा कुठे कुठे वापरला जातो? तर BJT ॲज अ व्होल्टेज ॲम्प्लिफायर म्हणून वापरू शकतो आपण, किंवा BJT ॲज ॲन ॲम्प्लिफायर म्हणूनही आपण वापरू शकतो. ओके, दिस इज द सिम्प्लिफाईड डायग्राम ऑफ सिंगल स्टेज RC कपल्ड कॉमन इमिटर ॲम्प्लिफायर. ओके, आता जर समजा या सिंगल स्टेज कॉमन इमिटर ॲम्प्लिफायरपासून जर आपल्याला पाहिजे तेवढं आउटपुट भेटत नसेल तर आपण काय करणार? तर नंबर ऑफ स्टेजेस वाढवणार. ओके, जर व्होल्टेज गेन आपल्याला पाहिजे तेवढा नाही मिळाला सिंगल स्टेजकडून तर आपण नंबर ऑफ स्टेजेस काय करतो? इन्क्रीज करतो. तर या ठिकाणी जो कपलिंग कॅपॅसिटर लावला आहे यापुढे अशीच्या अशी पुन्हा सेम स्टेज आपण अप्लाय करणार. ओके, म्हणजे या ठिकाणी जर समजा ह्या एका ट्रान्झिस्टरचा व्होल्टेज गेन AV1 असेल, ओके, आणि जर तुम्ही दोन ट्रान्झिस्टर स्टेजेस लावत असाल तर AV1 इंटू AV2 एवढा तो मल्टिप्लाय होतो किंवा एवढा तो इन्क्रीज होतो आउटपुट भेटत असताना. AV म्हणजे व्होल्टेज, A फॉर द गेन, V फॉर द व्होल्टेज. व्होल्टेज गेन इज इक्वल टू ह्या फर्स्ट स्टेजचा व्होल्टेज गेन AV1, अजून एक स्टेज जर तुम्ही अप्लाय केली तर त्याचा व्होल्टेज गेन AV2, टोटल व्होल्टेज गेन भेटतो तुम्हाला AV1 इंटू AV2. आता बघा, टू स्टेज RC कपल्ड कॉमन इमिटर ॲम्प्लिफायर जर बघायचा ठरला तर इट्स डायग्राम इज एक्झॅक्टली सेम. ओनली टू स्टेजेस आर कनेक्टेड, टू ट्रान्झिस्टर्स आर यूज, टू स्टेज RC कपल्ड कॉमन इमिटर ॲम्प्लिफायर. आता टू स्टेजेसमध्ये काय केलेलं आहे तर बघा, तर इनपुटचा हा जो कॅपॅसिटर आहे C1 इथे तुम्ही सप्लाय अप्लाय करताय. इथे तुमचा हा
ट्रान्झिस्टर Q1 हा बायपास कॅपॅसिटर RE1 म्हणू आपण, याला C1 म्हणू आपण, CE1 इमिटर बायपास कॅपॅसिटर आहे तो. This emitter terminal is common. R1, R2 biasing capacitor, biasing resistor हा RC1 कलेक्टर रेजिस्टर, इथे आपण CC2 घेतो आपण, कपलिंग कॅपॅसिटर म्हटलेला आहे त्याला. ओके, इथपर्यंतची आपली स्टेज जी आहे ती सेम आहे. ओके, हे सिंगल स्टेज ट्रान्झिस्टर कॉन्फिगरेशन आहे. मल्टी स्टेजमध्ये पहिली स्टेज आपण ॲज इट इज घेतो. ओके, आता काय करायचं, या सेकंड स्टेजला आपण अजून एक ट्रान्झिस्टर अप्लाय करणार. सेम दिस इज RE रेजिस्टर, this is CE2 coupling capacitor, coupling bypass capacitor 2, this is RC2 and this is again CC coupling capacitor for the next stage or for the output. आणि या ठिकाणी आपण पुन्हा या स्टेजसाठी एक बायसिंग, दोन बायसिंग रेजिस्टर्स अप्लाय करणार, R1 R2. ओके, आणि या ठिकाणी आपण काय करणार, VCC सप्लाय अप्लाय करणार. या ठिकाणी आपण VCC सप्लाय अप्लाय करणार. ओके, आणि हा इथे आपण याला कंबाईन ग्राउंड दिला तरी चालतो. दिस इज द फर्स्ट स्टेज. ओके, and this is the second stage. आणि याच्या अक्रॉस काय करणार आपण, एक लोड रेजिस्टन्स अटॅच करणार आणि त्याच्या अक्रॉस आपण काय करणार, आउटपुट व्होल्टेज घेणार. ओके, दिस इज द RF. दिस इज कॉल्ड एज द टू स्टेज ट्रान्झिस्टर कॉन्फिगरेशन, टू स्टेज RC कपल्ड कॉमन इमिटर ॲम्प्लिफायर. या ठिकाणी आपण फक्त काय केलं आहे, हा जो आउटपुटचा कपलिंग कॅपॅसिटर आहे फर्स्ट स्टेजचा, तो सेकंड स्टेजला अप्लाय केला. म्हणजे या ठिकाणी जे आउटपुट भेटतं आहे, दिस इज द AV1 फर्स्ट स्टेजचं आउटपुट व्होल्टेज गेन, ते सेकंड स्टेजला इनपुट केलेलं आहे. आणि या ठिकाणी जे भेटतं आहे आपल्याला ते सेकंड स्टेजचं व्होल्टेज गेन AV2. आता टोटल व्होल्टेज गेन जर काढायचं ठरलं, AV इज इक्वल टू AV1 मल्टिप्लाय बाय AV2. दिस इज द टोटल व्होल्टेज गेन फॉर बोथ दी स्टेजेस. ओके, इन दिस वे. आता या ठिकाणी जो कपलिंग कॅपॅसिटर्स वापरला आहे याला RC कपल्ड म्हटलेलं आहे. बऱ्याच ॲप्लिकेशन्समध्ये वेगवेगळ्या कपलिंग्स यूज केलेल्या आहेत, जसं की डायरेक्ट कपलिंग असेल, त्यानंतर ट्रान्सफॉर्मर कपलिंग असेल, किंवा रेजिस्टर कॅपॅसिटर RC कपलिंग असेल. ओके, आपण शॉर्टमध्ये त्याच्या डायग्राम स्टडी करूयात. दिस इज कॉल्ड एज द सिंगल स्टेज RC coupled common emitter amplifier. Here C in input capacitor, R1 R2 biasing resistors, RC RE emitter आणि कलेक्टर टर्मिनलवरती असणार रेजिस्टर, C out आउटपुट कॅपॅसिटर आणि CE म्हणजे बायपास कॅपॅसिटर. ओके, सेकंड वन मी आत्ताच तुम्हाला जसं सांगितलं की कपलिंग इनपुट आणि आउटपुटची स्टेज कनेक्ट करण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या कपलिंग्स वापरल्या जातात. आपण आत्ता जे बघितलं ती RC कपलिंग यूज केली आहे. या ठिकाणी जी डायग्राममध्ये दिसते ती ट्रान्सफॉर्मर कपलिंग यूज केली आहे. इनपुट आणि आउटपुटची स्टेज कनेक्ट करण्यासाठी ट्रान्सफॉर्मरच्या वाइंडिंग्स वापरलेल्या आहेत. इथे एक दुसरी डायग्राम दिसते की या ठिकाणी टू स्टेज RC कपल्ड कॉमन इमिटर ॲम्प्लिफायर दिसतोय. सेम डायग्राम आहे आत्ता आपण जी बघितली, R1 R2 RC RE CC कपलिंग कॅपॅसिटर थ्रू तुम्ही सेकंड स्टेज कनेक्ट केली आहे, R1 R2 RC RE. आता याचा यूज काय आहे, नंबर ऑफ स्टेजेस का कनेक्ट करायच्यात, मल्टिपल ट्रान्झिस्टर कॉन्फिगरेशन का यूज करायचं. जर समजा एका स्टेजेसचं आउटपुट सफिशियंट नसेल तर आपण नंबर ऑफ स्टेजेस कनेक्ट करणार. म्हणजेच काय, जर फर्स्ट स्टेजचं व्होल्टेज गेन AV1 इज इक्वल टू 10 आलं तर आपल्याला तेवढं सफिशियंट नसेल तर आपण सेकंड स्टेज अप्लाय करणार, म्हणजे 10 सेकंड स्टेजला अप्लाय करणार आणि ॲम्प्लिफिकेशन होतं आहे. जर 2
व्होल्ट एवढा सप्लाय अप्लाय केला असेल तर आउटपुटला 10 व्होल्ट एवढा सप्लाय भेटतोय. दिस इज द एक्झाम्पल. ओके, आणि जर तुम्ही 10 व्होल्ट अप्लाय केला तर मे बी पॉसिबल दॅट द 50-60 व्होल्टपर्यंत आउटपुट तुम्हाला भेटेल. दॅट मीन्स इट ॲम्प्लिफाय द सिग्नल फ्रॉम इनपुट टू दी आउटपुट. ओके ओके, दिस इज कॉल्ड एज द RC कपल्ड कॉमन इमिटर ॲम्प्लिफायर. 2 स्टेज RC कपल्ड कॉमन इमिटर ॲम्प्लिफायर. तुम्ही या ठिकाणी 3 स्टेजेस 4 स्टेजेसही मल्टिप्लाय करू शकतात. ही एक दुसरी सिम्प्लिफाईड डायग्राम आहे सेम RC कपल्ड कॉमन इमिटर ॲम्प्लिफायरची. ही या ठिकाणी ही डायरेक्ट कपलिंग आहे. डायरेक्ट कपलिंगचा अर्थ काय होतो? फर्स्ट स्टेज डायरेक्ट कपल टू सेकंड स्टेज, सेकंड स्टेज डायरेक्ट कपल टू दी थर्ड स्टेज. म्हणजे या ठिकाणी कुठलेही रेजिस्टर, कॅपॅसिटर, ट्रान्सफॉर्मर यूज केलेला नाही आहे फॉर दी कपलिंग पर्पज. ओके, दिज आर द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ कपलिंग्स यूज्ड इन ट्रान्झिस्टर. दिस इज कॉल्ड एज द मल्टीस्टेज ट्रान्झिस्टर कॉन्फिगरेशन. ओके, आता आपण नेक्स्ट लेक्चरला या युनिटमध्ये राहिलेला पार्ट जसं की फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स असेल. ओके, आणि फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स म्हणजेच काय म्हणतो आपण की या सर्किटला ज्यावेळेस तुम्ही सप्लाय अप्लाय करताय दॅट टाईम इट इज क्लिअर फ्रॉम दॅट कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स XC इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्वेन्सी. ॲट लो फ्रिक्वेन्सी द रिॲक्टन्स ऑफ द कॅपॅसिटन्स इज क्वाईट लार्ज. ओके, तर आपण आता एक शॉर्टमध्ये फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स बघूया. आता बुकमध्ये तुम्हाला फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स दिसतोय बघा. हा EV म्हणजे व्होल्टेज गेन आहे विथ रिस्पेक्ट टू अप्लाइड विथ रिस्पेक्ट टू फ्रिक्वेन्सी. ही F1 फ्रिक्वेन्सी आहे, ही F2 फ्रिक्वेन्सी आहे, लोअर फ्रिक्वेन्सी हायर फ्रिक्वेन्सी. बँडविड्थ आपण कशी काढतो? F2 मायनस F1, हायर फ्रिक्वेन्सी मायनस लोअर फ्रिक्वेन्सी. स्टार्टिंग फ्रिक्वेन्सी या ठिकाणी तुम्हाला 50 हर्ट्ज भेटते, हायर फ्रिक्वेन्सी 20 किलो हर्ट्ज. ओके, दिस इज कॉल्ड एज द फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स ऑफ अ कॉमन इमिटर कॉन्फिगरेशन. आता आपण ट्रान्झिस्टर किंवा RC कपल्ड कॉमन इमिटर ॲम्प्लिफायर कुठे वापरतो? तर ट्रान्झिस्टर ॲज अन ॲम्प्लिफायर म्हणून आपण त्याचा यूज करतो किंवा ट्रान्झिस्टर ॲज अन स्विच म्हणूनही आपण त्याचा यूज करतो. ओके, राहिलेला पार्ट आपण नेक्स्ट लेक्चरला स्टडी करूयात. ओके, थँक्यू टू ऑल ऑफ यू.